हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज जे छे આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણે જે છે એ દરરોજ આવા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવીએ છીએ। મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ સાથે સાથે સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। નવા સિલેબસ મુજબ દરરોજ આપણે જે છે આવા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવીએ છીએ। तो मित्रों चालो शुरू करिए। प्रश्न नंबर पहलो, गिरनार जैन मंदिर थी नीचे उतरता कई गुफा आवे छे? गिरनार जैन मंदिर थी नीचे उतरता जे छे कई नदी आवे छे, सॉरी गुफा आवे छे। तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर नेम राजुल गुफा जे छे ऑप्शन ए अहींया राइट आंसर बनी जशे। गिरनार जैन मंदिर थी नीचे उतरता जे छे कई तो नेम राजुल गुफा जे छे ए आवे छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए बीजो, हूँ मानवी मानव थाव तो घणुं आ पंक्ति कया साहित्यकारनी छे? हूँ मानवी मानव थाव तो घणुं आ कया साहित्यकारनी जे छे पंक्ति छे? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर त्रिभुवनदास लुहार आवशे। ऑप्शन बी अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के हूँ मानवी मानव थाव तो घणुं आ जे छे ए पंक्ति कया साहित्यकारनी? तो त्रिभुवनदास लुहारनी छे। नेक्स्ट क्वेश्चन छे त्यारबादनो, मेटूर परियोजना कई नदी पर आवेली छे? मेटूर परियोजना जे छे ए कई नदी पर आवेली छे? तो कावेरी नदी आवशे। अहींया राइट आंसर ऑप्शन बी बनशे। खास याद राखजो के मेटूर परियोजना जे छे ए कई नदी? तो कावेरी नदी उपर आवेली छे। मित्रों तमे विडियोमां जे छे लास्ट सुधी बन्या रहेजो। छेल्ले आपणे 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कॉमेंटमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। त्यारबादनो क्वेश्चन छे चौथो, पारनेरानी टेकरीओ क्यां आवेली छे? पारनेरानी टेकरीओ जे छे ए क्यां आवेली छे? तो शुं आवशे? वलसाड आवशे। अहींया ऑप्शन सी जे छे आपणो राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के पारनेरानी टेकरी क्यां? तो वलसाड खाते आवेली छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, दांडीकूचनी शरूआत क्यारे थई हती? दांडीकूचनी शरूआत जे छे ए क्यारे थई हती? तो शुं आवशे? 12 मार्च 1930 आवशे। राइट आंसर ऑप्शन बी बनी जशे। खास याद राखजो के दांडीकूचनी शरूआत क्यारे? तो 12 मार्च 1930 ना रोज थयेली हती। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, नीचे पैकी कोण पाचन तंत्रनो सौथी वधु लंबाई धरावतो भाग छे? नीचेनामांथी कोण जे छे ए पाचन तंत्रनो सौथी वधु लंबाई धरावतो भाग छे? तो शुं आवशे? नानुं आंतरडुं आवशे। ऑप्शन डी अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के पाचन तंत्रनो सौथी वधु लंबाई धरावतो भाग जे छे ए कयो? तो नानुं आंतरडुं छे। मित्रों एनी वात करीए तो पाचन तंत्रनो सौथी वधु लंबाई धरावतो अने गुचड़ामय भाग छे અને તે કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબીના પૂર્ણ પાચન માટેનું એક અંગ છે। જઠરમાંથી એસિડિક ખોરાક જે છે નાના આંતરડામાં પ્રવેશે છે અને નાનું આંતરડું જે છે યકૃતમાંથી પિત્તરસ અને સ્વાદુપિંડમાંથી સ્વાદુરસ મેળવે છે। આ બધી માહિતી જે છે આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ। नेक्स्ट क्वेश्चन જોઈએ ત્યારબાદનો, બ્રહ્મપુત્રા નદીને આસામમાં શું કહેવામાં આવે છે? બ્રહ્મપુત્રા નદીને જે છે આસામમાં શું કહેવામાં આવે છે? તો શું આવશે? રેડ રિવર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એને ખાસ યાદ રાખજો કે બ્રહ્મપુત્રા નદી જે છે આસામમાં કયા નામે? તો રેડ રિવરના નામથી ઓળખાય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 8મો, નાઇટિંગલ ઇન્ડિયા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? નાઇટિંગલ ઇન્ડિયા તરીકે જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ ઓળખાય છે? તો સરોજની નાયડુ આવશે। અહીંયા ઓપ્શન સી જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે નાઇટિંગલ ઇન્ડિયા તરીકે જે છે એ કોણ? તો સરોજની નાયડુ ઓળખાય છે। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતનો હીરાકુંડ બંધ કઈ નદી કિનારે આવેલ છે? ભારતનો હીરાકુંડ બંધ જે છે એ કઈ નદી કિનારે આવેલો છે? તો કયા આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા મહાનદી આવશે। ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। भारतनो हीराकुंड बंध जे छे कई नदी? तो महानदी उपर आवेलो छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, ब्लेक पेगोडा मंदिर कया राज्यमां आवेलुं छे? ब्लेक पेगोडा मंदिर जे छे ए कया राज्यमां आवेलुं छे? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर? ओडिशामां आवेलुं छे। ऑप्शन बी अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के ब्लेक पेगोडा मंदिर जे छे ए कया राज्यमां? तो ओडिशामां आवेलुं छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, अकबरे गुजरात विजय यादमां शेनुं निर्माण कराव्युं हतुं? अकबरे जे छे गुजरात विजय यादमां जे छे ए शेनुं निर्माण करावेलुं हतुं? तो बुलंद दरवाजा। ऑप्शन डी जे छे राइट आंसर अहींया बनशे। खास याद राखजो के अकबरे जे छे गुजरात विजय यादमां शेनुं? तो बुलंद दरवाजा जे छे एनुं निर्माण करावेलुं हतुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 12मो, अमदावादमां आवेल हठीसिंहना देरा कया धर्म साथे संकळायेला छे? अमदावादमां आवेला हठीसिंहना देरा जे छे कया धर्म साथे संकळायेला छे? तो कया धर्म आवशे अहींया राइट आंसर? जैन धर्म आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो के अमदावादमां आवेला हठीसिंहना देरा जे छे कया धर्म साथे? तो जैन धर्म साथे संकळायेला छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, सरदार वल्लभभाई पटेलनी पुण्यतिथि क्यारे मनावाय छे? सरदार वल्लभभाई पटेलनी पुण्यतिथि जे छे क्यारे मनाववामां आवे छे? तो मित्रों आ साव इजी क्वेश्चन छे। सरदार पटेलनी जे छे पुण्यतिथि ए क्यारे आवशे? 15 डिसेम्बर। ऑप्शन डी जे छे राइट आंसर अहींया बनशे। सरदार पटेलनी जे छे पुण्यतिथि क्यारे? तो 15 डिसेम्बरना रोज मनाववामां आवे छे।
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની કોતરણી દર્શાવતી ઢાંકની ગુફાઓ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની જે છે એ કોતરણી દર્શાવતી ઢાંકની ગુફા મિત્રો ક્યાં આવશે? રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલી છે. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 15મો, કયા રાજાએ પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ વખતે વોર બોન્ડ ખરીદીને બ્રિટિશ સરકારને આર્થિક મદદ કરી હતી? કયા રાજાએ પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ વખતે વોર બોન્ડ જે છે ખરીદીને બ્રિટિશ સરકારને આર્થિક મદદ કરી હતી? તો એ રાજા જે છે કોણ હતા? ભાવસિંહજી બીજા હતા. શું આવશે? ભાવસિંહજી બીજા જે છે ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. કયા રાજા? તો ભાવસિંહજી બીજા જે છે એમણે પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ વખતે વોર બોન્ડ ખરીદીને બ્રિટિશ સરકારને આર્થિક રીતે મદદ કરેલી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 5 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરનાર પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? 5 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરનાર પ્રથમ મુખ્યમંત્રી જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો માધવસિંહ સોલંકી અહીંયા રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે પ્રથમ 5 વર્ષનો જે છે કાર્યકાળ પૂર્ણ કરનારા પ્રથમ મુખ્યમંત્રી માધવસિંહ સોલંકી હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 17મો, બૌદ્ધ તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસ માટે કઈ વિદ્યાપીઠ જાણીતી હતી? બૌદ્ધ તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસ માટે કઈ વિદ્યાપીઠ જે છે એ જાણીતી હતી? તો નાલંદા વિદ્યાપીઠ આવશે. અહીંયા ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બને છે. બૌદ્ધ તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસ માટે કઈ? તો નાલંદા વિદ્યાપીઠ જે છે એ જાણીતી હતી. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા મુખ્યમંત્રીઓ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમવાર જેન્ડર બજેટ રજૂ કર્યું હતું? કયા મુખ્યમંત્રીએ જે છે એ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમવાર જેન્ડર બજેટ જે છે એ રજૂ કરેલું હતું? તો આનંદીબેન પટેલ જે છે એમણે મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો ગુજરાતમાં સૌપ્રથમવાર જેન્ડર બજેટ જે છે એ રજૂ કરેલું હતું. મિત્રો એમની વાત કરીએ આનંદીબેન પટેલ, તો એમનો જન્મ વિજાપુર ખાતે થયો હતો. તેઓ ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી હતા. તેમણે ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી. એમણે મિત્રો સૌપ્રથમ જેન્ડર બજેટ રજૂ કરાવ્યું હતું. તેમના સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મહિલાઓને 50% અનામત અપાઈ હતી. અને મિત્રો હાલમાં ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ તરીકે એ ફરજ બજાવી રહ્યા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 19મો, ખુપાવાળી પાઘડી કયા પ્રદેશની આગવી વિશેષતા છે? ખુપાવાળી પાઘડી જે છે એ કયા પ્રદેશની આગવી વિશેષતા છે? તો બરડા આવશે. બરડા પ્રદેશની જે છે એ આગવી વિશેષતા છે ખુપાવાળી પાઘડી. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખીશું આપણે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો ચાવડા વંશનો અંતિમ શાસક કોણ હતો? ચાવડા વંશનો અંતિમ શાસક જે છે એ કોણ હતો? તો શું આવશે? સામંત સિંહ આવશે. અહીંયા ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ચાવડા વંશનો અંતિમ શાસક જે છે એ કોણ? તો સામંત સિંહ હતો. મિત્રો વનરાજ ચાવડાએ ચાવડા વંશની સ્થાપના કરી હતી અને એમણે વર્ષ 746 થી 806 સુધી જે છે શાસન કર્યું હતું. અને ચાવડા વંશનો અંતિમ સમ્રાટ સામંત સિંહ હતો અને એમની હત્યા જે છે તેમના જ ભાણેજ મૂળરાજ સોલંકીએ કરી હતી. અને મિત્રો ચાવડા વંશની રાજધાની પૂછાય તો શું આવશે? પંચાસર આવશે. ચાવડા વંશની રાજધાની જે છે કઈ? તો પંચાસર હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 21મો, ગુજરાત હેવી કેમિકલ્સ લી કંપની ક્યાં આવેલી છે? ગુજરાત હેવી કેમિકલ્સ લી કંપની જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? તો શું આવશે આ રાઈટ આન્સર? અહીંયા સૂત્રાપાડા આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ગુજરાત હેવી કેમિકલ્સ લી કંપની ક્યાં? તો સૂત્રાપાડા ખાતે આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કૃષિ જીવન નામનું સામયિક કોના દ્વારા પ્રસિદ્ધ થાય છે? કૃષિ જીવન નામનું સામયિક જે છે એ કોના દ્વારા પ્રસિદ્ધ થાય છે? તો GSFC જે છે ઓપ્શન એ અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. કૃષિ જીવન નામનું જે છે સામયિક કોના દ્વારા? તો GSFC સંસ્થા જે છે એના દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાજ્યની વિધાન પરિષદના સભ્યોની મુદત કેટલા વર્ષની હોય છે? રાજ્યની વિધાન પરિષદના સભ્યોની મુદત જે છે એ કેટલા વર્ષની હોય છે? તો કેટલા વર્ષની આવશે? 6 વર્ષની આવશે. અહીંયા ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. રાજ્યની વિધાન પરિષદના સભ્યોની મુદત કેટલા વર્ષની? તો 6 વર્ષની હોય છે. અને મિત્રો ભારતમાં કેટલા રાજ્યો જે છે વિધાન પરિષદ ધરાવે છે? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો કેટલા રાજ્યો આવશે? 6 રાજ્યો જે છે એ ભારતમાં વિધાન પરિષદ ધરાવે છે. કયા કયા? તો ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટક. આમ જે છે 6 રાજ્યો વિધાન પરિષદ ધરાવતા રાજ્યો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેના પૈકી કયા દેશ પેગોડાઓના દેશ તરીકે જાણીતો છે? નીચેનામાંથી કયો દેશ જે છે એ પેગોડાઓના દેશ તરીકે જાણીતો છે? તો કયો દેશ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા મ્યાનમાર આવશે. ઓપ્શન બી જે છે એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે પેગોડાઓના દેશ તરીકે જાણીતો દેશ કયો? તો મ્યાનમાર છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 18મી શતાબ્દીના ભારતમાં વિજ્ઞાન અને તંત્રજ્ઞાનની જાણકારી એક પુસ્તકના માધ્યમથી કોણે આપી? 18મી શતાબ્દીના ભારતમાં જે છે વિજ્ઞાન અને તંત્રજ્ઞાનની જાણકારી એક પુસ્તકના માધ્યમથી કોણે આપી? તો કોણે આપી હતી? શ્રી ધર્મપાલ જે છે એમણે આપી હતી. ઓપ્શન એ અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે.
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા કેળવણીકાર મૂછાળી માં તરીકે ઓળખાય છે? કયા કેળવણીકાર જે છે એ મૂછાળી માં તરીકે ઓળખાય છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ગીજુભાઈ બધેકા આવશે. ઓપ્શન ડી જે છે રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. જે છે મૂછાળી માં તરીકે કોણ? તો ગીજુભાઈ બધેકા જે છે એ ઓળખાય છે. મિત્રો એમની વાત કરીએ, એમનો જન્મદિવસ ગુજરાતમાં બાળ વાર્તા દિવસ કહીએ તો એ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે, અને એ દિવસે જે છે એ મિત્રો એ દિવસે ભારતની અંદર જનજાતિ દિવસ પણ કહેવાય છે. અને મિત્રો એ દિવસ જે છે ને એ દિવસને પારસીઓ સંજાણ દિવસ પણ કહે છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. 15 નવેમ્બર એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નેશનલ બ્રેઇન રિસર્ચ સેન્ટર ક્યાં આવેલું છે? નેશનલ બ્રેઇન રિસર્ચ સેન્ટર જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો માનેસર ખાતે આવશે. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. નેશનલ બ્રેઇન રિસર્ચ સેન્ટર જે છે ક્યાં? તો માનેસર ખાતે આવેલું છે. માનેસર એટલે કે હરિયાણા ગુરુગ્રામ ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, સુવર્ણ મંદિર ક્યાં આવેલું છે? સુવર્ણ મંદિર જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો અમૃતસર આવશે. અહીંયા ઓપ્શન સી જે છે રાઈટ આન્સર બની જશે. સુવર્ણ મંદિર ક્યાં? તો અમૃતસર ખાતે આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, જીવન રક્ષક જેકેટ કઈ સ્થિતિમાં જીવન બચાવવા માટે ઉપયોગી સાધન છે? જીવન રક્ષક જેકેટ જે છે કઈ સ્થિતિમાં જીવન બચાવવા માટે જે છે ઉપયોગી સાધન છે? તો પૂર વખતે જે છે એ ઉપયોગી હોય છે જીવન રક્ષક જેકેટ. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, આગ બુઝાવવામાં કયો ગેસ વપરાય છે? આગ બુઝાવવામાં જે છે એ કયો ગેસ વપરાય છે? તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ જે છે એ વપરાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. આગ બુઝાવવામાં કયો? તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ ગેસ વપરાતો હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, આપણા દેશમાં પંચાયતી રાજ કેટલા સ્તરનું છે? આપણા દેશમાં પંચાયતી રાજ જે છે એ કેટલા સ્તરનું છે? તો ત્રિસ્તરીય આવશે. અહીંયા ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો કે આપણા દેશમાં પંચાયતી રાજ કેટલા સ્તરનું? તો ત્રિસ્તરીય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોણ પાર્લામેન્ટનું સભ્ય નથી? નીચેનામાંથી કોણ જે છે એ પાર્લામેન્ટનું સભ્ય નથી? તો વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ હોય એ મિત્રો પાર્લામેન્ટનું સભ્ય નથી. ઓપ્શન ડી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગ્રામ, નગર અને તાલુકા પંચાયત જેવી ત્રણેય સ્તરની પંચાયતની સર્વોપરી પંચાયત કોણ ગણાય? ગ્રામ, નગર અને તાલુકા પંચાયત જેવી ત્રણેય સ્તરની પંચાયતની સર્વોપરી પંચાયત જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ ગણાય? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા જિલ્લા પંચાયત આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ગ્રામ, નગર અને તાલુકા પંચાયત જેવી ત્રણેય સ્તરની પંચાયતની સર્વોપરી પંચાયત એટલે કઈ? તો જિલ્લા પંચાયત થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હેમચંદ્રાચાર્યનું બાળપણનું નામ શું હતું? મિત્રો આ સાવ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે. ઘણી બધી વાર આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો પણ છે. ચાંગદેવ જે છે હેમચંદ્રાચાર્યનું બાળપણનું નામ હતું. એમનો જન્મ ધંધુકા ખાતે સિદ્ધ હેમ શબ્દાનું શાસન નામનો એમણે ગ્રંથ લખ્યો હતો. હેમચંદ્રાચાર્ય નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટી જે છે એ પૂછાય તો પાટણમાં આવેલી છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 35મો કયા મંદિરને સંગે મરમરમાં કંડારેલ કાવ્યની ઉપમા આપવામાં આવેલ છે? કયા મંદિરને જે છે સંગે મરમરમાં કંડારેલ કાવ્યની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે? તો દેલવાડાના જૈન મંદિરોને જે છે એ સંગે મરમરમાં કંડારેલ કાવ્યની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તાડપત્રો કે ભોજપત્રો ઉપર લખાયેલ હસ્તપ્રતો કોઈ એક સ્થળે જોવા મળતા નથી. તે સ્થળ કયું? નીચેનામાંથી કયા સ્થળ ઉપર જે છે તાડપત્રો કે ભોજપત્રો ઉપર લખાયેલા હસ્તપ્રતો કોઈ એક સ્થળ જે છે જોવા મળતા નથી? એ સ્થળ કયું? તો કયું આવશે સ્થળ? ભાવનગર યુનિવર્સિટી જે છે એમાં જોવા મળશે નહીં. એ તાડપત્રો અને ભોજપત્રો ઉપર લખાયેલા હસ્તપ્રતો નીચેનામાંથી જે છે ત્રણેય એમાં જોવા મળે છે. ભાવનગર યુનિવર્સિટીમાં જે છે એ જોવા મળતા નથી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઉમાશંકર જોશીએ પોતાના અભ્યાસ ગ્રંથમાં કોને કાંત દ્રષ્ટા કવિ કહ્યું છે? ઉમાશંકર જોશીએ પોતાના અભ્યાસમાં જે છે એ કયા ગ્રંથમાં કોને કાંત દ્રષ્ટા કવિ કહ્યા છે? તો કોને આવશે રાઈટ આન્સર? અખો જે છે કવિ અખો એમણે એવું કહેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભૂખી ભૂતાવળ નવલકથા કયા ખંડના લેખકનું નામ જણાવો? ભૂખી ભૂતાવળ નવલકથા ખંડના લેખકનું નામ જે છે એ કયું છે? તો પન્નાલાલ પટેલની આ જે છે એ ભૂખી ભૂતાવળ આ નવલકથા જે છે કોની? તો પન્નાલાલ પટેલની છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતની રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રની ચળવળમાં અને 1919માં કઈ મોટી ઘટના બની હતી? ભારતની રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રની ચળવળમાં અને 1919માં કઈ એક મોટી ઘટના બની હતી? તો કઈ આવશે ઘટના? જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ જે છે જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. 1919માં એક ભારતની રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર ચળવળની એક મોટી ઘટના બનેલી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 40મો નીચેનામાંથી ગુજરાતની કઈ નદી દરિયાને મળતી નથી? નીચેનામાંથી ગુજરાતની કઈ એક નદી જે છે એ દરિયાને મળતી નથી? તો સરસ્વતી નદી જે છે એ મિત્રો દરિયાને મળતી નથી. અહીંયા આપેલા ઓપ્શન છે એમાંથી સરસ્વતી નદી જે છે એ ગુજરાતની
એ નદી દરિયાને મળતી નથી। મિત્રો આવી નદીને કુંવારિકા નદી પણ કહેવામાં આવે છે। બનાસ, રૂપેણ અને સરસ્વતી આ નદીઓ દરિયાને મળતી નથી। સરસ્વતી નદીના કિનારે મિત્રો પાટણ આવેલું છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 1935માં ભારતીય રિઝર્વ બેંકની મુખ્ય ઓફિસ કયા શહેરમાં શરૂ કરવામાં આવી? 1935માં ભારતીય રિઝર્વ બેંકની મુખ્ય ઓફિસ જે છે કયા શહેરમાં શરૂ કરવામાં આવી? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? કલકત્તા ખાતે જે છે શરૂ કરવામાં આવી હતી 1935માં ભારતીય રિઝર્વ બેંકની મુખ્ય ઓફિસ કયા શહેરમાં? તો કલકત્તા ખાતે શરૂ કરવામાં આવેલી હતી। 1937માં તેને મુંબઈ લઈ ગયા અને 1949માં તેનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં આવ્યું। આ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો કયા અધિકારને બંધારણના મૂળભૂત અધિકારમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો છે? કયા અધિકારને બંધારણના મૂળભૂત અધિકારમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો છે? તો સંપત્તિનો અધિકાર જે છે એને બંધારણના મૂળભૂત અધિકારમાંથી દૂર કરવામાં આવેલો છે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ખાવાના સોડાનું રાસાયણિક નામ શું છે? ખાવાના સોડાનું રાસાયણિક નામ જે છે એ શું છે? તો સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ જે છે એ ખાવાના સોડાનું રાસાયણિક નામ છે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ 44મો બૌદ્ધ ધર્મનું પવિત્ર પુસ્તક કયું છે? બૌદ્ધ ધર્મનું પવિત્ર પુસ્તક જે છે એ નીચેનામાંથી કયું છે? તો ત્રિપિટક જે છે એ મિત્રો બૌદ્ધ ધર્મનું પવિત્ર પુસ્તક છે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ ગુજરાતમાં ભરાતા મેળા અને જિલ્લાના સંદર્ભમાં કઈ જોડી ખોટી છે? ગુજરાતમાં ભરાતા મેળા અને જિલ્લાના સંદર્ભમાં જે છે કઈ જોડી ખોટી છે? તો મિત્રો જોઈએ અહીંયા માધવરાયનો મેળો, પોરબંદર, ભવનાથનો મેળો, જૂનાગઢ, વૌઠાનો મેળો, અમદાવાદ આપેલ તમામ મિત્રો સાચા થશે। ઓપ્શન ડી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ગુજરાતમાં ભરાતા મેળા અને જિલ્લાના સંદર્ભમાં જે છે આપેલ તમામ જોડી સાચી થશે અહીંયા। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો રીટ બહાર પાડવાની સત્તા કોની પાસે વધારે હોય છે? રીટ બહાર પાડવાની સત્તા જે છે એ કોની પાસે વધારે હોય છે? તો ઉચ્ચ ન્યાયાલય હોય એમની પાસે મિત્રો રીટ બહાર પાડવાની સત્તા જે છે એ વધારે હોય છે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ભારતમાં સૌપ્રથમ આવનાર ઇસ્લામિક પ્રજા કઈ હતી? ભારતમાં સૌપ્રથમ આવનારી ઇસ્લામિક પ્રજા જે છે એ કઈ હતી? તો આરબો જે છે મિત્રો પ્રજા જે છે ભારતમાં આવનારી ઇસ્લામિક પ્રજા જે છે એ સૌપ્રથમ આવી હતી। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ કમ્પ્યુટરનો સૌથી નાનો એકમ કયો છે? કમ્પ્યુટરનો સૌથી નાનો એકમ જે છે એ કયો છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? બીટ આવશે। બીટ જે છે કમ્પ્યુટરનો સૌથી નાનો એકમ છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો જગતરામ દવેનો આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે? જગતરામ દવેનો આશ્રમ જે છે એ ક્યાં આવેલો છે? તો તાપી ખાતે આવેલો છે જગતરામ દવેનો આશ્રમ। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ આંતરરાષ્ટ્રીય સહિષ્ણુતા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? આંતરરાષ્ટ્રીય સહિષ્ણુતા દિવસ જે છે એ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો 16 નવેમ્બર આવશે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। આંતરરાષ્ટ્રીય સહિષ્ણુતા દિવસ જે છે ક્યારે? તો 16 નવેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવે છે। જોઈએ મિત્રો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન જે છે આપણે 51મો રાખીએ છીએ જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। દાંતનું બહારનું પડ શેનું બનેલું હોય છે? સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, તમારે ઓપ્શન જે છે આપેલા છે એમાંથી તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે દાંતનું બહારનું પડ જે છે શેનું બનેલું હોય છે। સાથે સાથે મિત્રો તમારે 50માંથી કેટલા સાચા પડે છે એ પણ કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે। તો મિત્રો આ તો જો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો જેથી અમને પણ ઉપયોગી બને અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડીયો જોવા મળે છે। તો મળશો હવે કાલે બીજા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।